हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों बधा मजा में આપણે લાસ્ટ ટાઈમ છે એ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કર્યું છે। હવે આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 થી શરૂઆત કરવાની છે મિત્રો। ખૂબ જ સહેલું ચેપ્ટર છે મિત્રો। આ ગણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત 11મા ધોરણનું ચોથું ચેપ્ટર આપણું છે, પ્રિન્સિપલ ઓફ મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન। ઓકે, मतलब ઇન્ડક્શન પ્રિન્સિપલ આપણે અહીંયા ભણવાનો છે। એકચ્યુઅલમાં પ્રિન્સિપલ છે એ બે પ્રકારના હોય છે, डिडक्शन प्रिंसिपल और इंडक्शन प्रिंसिपल। डिडक्शन प्रिंसिपल नी अंदर घटाड़ा ऊपर जवानुं होय छे, इंडक्शन में वधारा ऊपर जवानुं होय छे। एटले के आनी अंदर डिडक्शन में बधा ज एन वस्तुओं उपरथी एक वस्तु उपर जवानुं होय छे, एटले बधा उपरथी एक उपर। अने इंडक्शन प्रिंसिपल छे एमां एक उपरथी बधा उपर जवानुं होय। दाखला तरीके तमने आपणे भणवानो छे ए इंडक्शन प्रिंसिपल नी ज वात करवानी छे। आपणे एक उपरथी लई અને એક વસ્તુ માટે આ સાચું છે તો બાકીના બધા માટે પણ સાચું છે એમ આપણે સાબિત કરવાનું થશે। હવે ડિડક્શન પ્રિન્સિપલની તમને ખાલી વાત કરું તો આવું વિધાન હોય, દાખલા તરીકે ગુલાબ એક ફૂલ છે અને બધા ફૂલ સુંદર હોય છે, તો એના ઉપરથી કહી શકીએ કે ગુલાબ એક ફૂલ છે અને બધા ફૂલ સુંદર હોય છે, તો ગુલાબ છે એ સુંદર છે એવું આપણે કહી શકીએ। मतलब બધા ફૂલ સુંદર હોય એના ઉપરથી ગુલાબ છે એ પણ એક ફૂલ છે એટલે ગુલાબ છે એ સુંદર છે, એટલે બધા ઉપરથી एक ऊपर मतलब डिडक्शन करीए छीए, घटाड़ो करी अने बधा उपरथी एक ऊपर आपणे फोकस थाय छे एने डिडक्शन प्रिंसिपल कहेवाय। ज्यारे इंडक्शन प्रिंसिपल नी अंदर एक उपरथी एक माटे आ साचुं छे तो बधा माटे एक उपरथी बधा माटे जेटली एन वस्तु होय एना माटे साचुं पड़े एने आपणे इंडक्शन प्रिंसिपल कहीए छी। तो આપણે અહીંયા ઇન્ડક્શન પ્રિન્સિપલની વાત કરવાની છે। ઇન્ડક્શન પ્રિન્સિપલ સમજીએ તો એકચ્યુઅલી આપણે એના ઉદાહરણ ઘણા બધા આપી શકીએ મિત્રો। જો તમારી સામે સાયકલો હોય, એક લાઇનમાં બધી થોડા થોડા અંતરે આમ ઊભી રાખી દીધી હોય આપણે, અને આપણે જાણીએ છીએ કે એક સાયકલને આપણે ધક્કો મારી દેશું, આવું કામ કદાચ કર્યું હોય આપણે કે એક સાયકલને તમે ધક્કો મારશો તો એના પછીની સાયકલ પડે છે, एक साइकल ने धक्को मारता एना पछीनी साइकल पड़े छे, तो एनो मतलब थयो के क्रमशः साइकल एक पछी एक छे पड़ती जशे अने बधी साइकल जेटली लाइन में ऊभी राखी छे तमाम साइकलो छे ए पड़ी जशे। आवुं तमे जो तमने बीजा उदाहरण आपूं छुं तो तमे अहींया जोई शको छो कि ऊपर तमने बुकनो एक गोठवेली आपी छे थोड़ा थोड़ा अंतरे, एमां तमारे बधी बुकने पाड़वी होय तो तमारे एक ज बुकने अडवानी जरूर है, बधी बुकने पाड़वा जवानी जरूर नहीं रहती। आपणे एक बुकने तमे धक्को मारशो तो बाकीनी बधी बुक है ए पड़वा मंडशे। आ एक माटे साचुं थयुं तो एना पछीनी बधी बुक है ए पड़े छे एवुं साबित कर्युं कहेवाय। ए ज रीते तमे दिवाળી आवे छे मित्रों तो दिवाळीनी अंदर छे बधा फटाकड़ा फोड़ता होय छे, फटाकड़ानी लड़ी पण फोड़ता होय छो तमे। तो लड़ीनी अंदर जो फटाकड़ाओ रहेला होय छे तो एमां एक एक फटाकड़ो आपणे जुदा पाड़ी दઈએ तो एक एक सळगावવો પડે, पण भेगा ज्यारे होय ई सिक्वन्समां आवेला होय त्यारे तमे एक ज फटाकड़ाने दिवासળી चापशो तो बधा फटाकड़ा छे ए तड़तड़ातड़ बधा ज फूटी जवाना छे। एक फटाकड़ो फूटे तो पछी एना पछीनो फटाकड़ो पण फूटशे। ई रीते आवेली लड़ीनी अंदर आवता बधा ज फटाकड़ाओ फूटी जशे। तो तमे आ बे उदाहरण जोई शको छो मित्रों कि आनी अंदर तमने प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन आनी अंदर जोवा मळे छे। एवुं ज तमे एडवर्टाइजमेंटनी अंदर जोता होय अथवा तो अत्यारे तो घणा प्रोग्राम आवे छे कि जेनी अंदर आ इंडक्शन प्रिंसिपलनो उपयोग करी अने केटली बधी कृतिओ रजू करवामां आवती होय छे, एना आखा शो गोठवाता होय छे। एवुं तमे यूट्यूब उपर पण घणा शो जोया होय छे कि एक वस्तुने टच करो एटले बाकीनी बधी क्रियाओ ऑटोमेटिक थाय अने जुदी जुदी आकृतिओ सर्जाती जाय। मेल जेवा होय तो ए धीमे धीमे एक पछी एक पड़वा मांडे, आवुं बधुं ज तमने जोई शको। तो आनी पाछळनो जे शुं काम करे छे तो के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन काम करे छे मित्रों। तो तमने एक 4-5 मिनिटनी विडियो क्लिप बतावुं छुं तो मजा आवशे, जोई ल्यो मित्रों आ क्लिप एटले तमने ख्याल आवशे कि आनी अंदर कई रीते बधा ज एक वस्तुने टच करवाथी बधी ज वस्तुओ कई रीते पड़ती जाय छे अने केवी रीते आकृतिओ बनती जाय छे। तो निहाळो आ क्लिपने।
Climbing up the spiral right here. તો મિત્રો કેવી લાગી તમને ક્લિપ? મજાની ક્લિપ હતી, જેમાં ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતના ઉપયોગના આધારે એક ડોમિનોને અડતા બાકીના બધા જ ડોમિનો છે એ પડતા જાય છે અને એમાંથી એક સરસ મજાની આકૃતિઓનું સર્જન થાય છે, અથવા તો આપેલી આકૃતિઓ છે એ વિખેરાતી જાય છે. આ સરસ મજાનું એના માટેનું ઉદાહરણ હતું મિત્રો. આવું જ ઉદાહરણ છે એ બ્રહ્માનો ટાવર છે, ટાવર ઓફ હોનોઈ જેને કહેવાય છે. ઓકે, બ્રહ્માના ટાવરની અંદર છે એ 3 ખિલ્લાઓ હોય છે આ રીતે, અને એક ખિલ્લા ઉપર જુદે જુદા આકારની તકતીઓ આપેલી હોય છે. આ તકતીઓને એક ટાવર ઉપરથી બીજા ટાવર ઉપર, મતલબ બીજા ટાવર ઉપર આ જ સિક્વન્સની અંદર તમારે અહીંયા એને પહોંચાડવાની છે. પણ શરત એટલી રાખવાની છે મિત્રો કે નાની તકતી ઉપર મોટી તકતી ન આવવી જોઈએ. મતલબ કે મોટી તકતી ઉપર જ નાની તકતી ગોઠવાય એવી રીતે તમારે પ્રયત્નો કરવાના છે, જેમાં ત્રીજો જે ખિલ્લો છે એનો ઉપયોગ પણ સાથે સાથે કરતો જાઓ. એક ખિલ્લા ઉપરથી બીજા ખિલ્લા ઉપર તમારે તકતીઓને ટ્રાન્સફર કરતી જવાની છે, પણ ધ્યાન એક રાખવાનું છે કે નાની તકતી ઉપર મોટી તકતી ન આવવી જોઈએ. હંમેશા મોટી તકતી ઉપર જ નાની તકતી આવવી જોઈએ. આને બ્રહ્માનો ટાવર કહેવાય છે, બ્રહ્માનો ટાવર. પછી એની અંદર આ તકતીઓની સંખ્યા છે એ જેટલી હોય એ પ્રમાણે એના પ્રયત્નોની સંખ્યા થતી હોય છે. તો આ એક ટાવર ઉપર, એક ખિલ્લા ઉપરથી બધી તકતીઓને બીજા ખિલ્લા ઉપર આ જ સ્થિતિમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા પ્રયત્નોની જરૂર પડશે એ પણ તમે ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતની મદદથી સાબિત કરી શકો છો મિત્રો. તો
હવે પછીની તમને એક નાનકડી ક્લિપ બતાવું છું કે જેની અંદર બ્રહ્માંડના ટાવરની અંદર એક ટાવર ઉપરથી બીજા ને ત્રીજા ટાવરનો ઉપયોગ કરી અને બીજા ટાવર ઉપર આખો બ્રહ્માંડનો ટાવર ટ્રાન્સફર થાય છે, કઈ રીતે થાય છે, એમાં કઈ રીતે પ્રયત્નો કરે છે. 3 મિનિટની મિત્રો વિડીયો ક્લિપ છે એ જોઈ લો, પછી આપણે આપણા સિદ્ધાંત ઉપર જઈએ. ખૂબ જ મજા આવે એવું ચેપ્ટર છે મિત્રો, નિહાળો ક્લિપ. તો મિત્રો મજા આવી ને જોવાની, બ્રહ્માંડનો ટાવર ઓફ હોનોય એને કહેવાય. ઓકે, તો આ એક મેથેમેટિકલ ગેમ્સ પણ છે. મતલબ કે આવી બધી ઘણી બધી મેથેમેટિકલ્સ ગેમ્સ હોય છે જેની અંદર પાછળ છુપાયેલા પ્રિન્સિપાલ જે છે એને આપણે સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. તો ચાલો આપણે આપણા આ ચેપ્ટરની અંદર માત્ર દાખલા જ ગણવાના છે. હવે અહીંયા આપણે એક જ સિદ્ધાંત ભણવાનો છે. આખું ચેપ્ટરની થિયરી આ એક જ સિદ્ધાંતની પાછળ છુપાયેલી છે. મતલબ થિયરીના ટોપિક તરીકે એક જ આપણે સિદ્ધાંત ભણવાનો છે, બાકી બધા ટોટલ પ્રકારના દાખલાઓ ગણવાના છે. તો મિત્રો, ગાણિતિક અનુમાનનો સિદ્ધાંત. હવે આ સિદ્ધાંતની અંદર શું હોય છે તો કે તમને જે વિધાન સાબિત કરવા માટે આપ્યું હોય n બિલોંગ્સ ટુ n માટે, એટલે કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે આ વિધાન સાચું છે એમ સાબિત કરવાનું હોય. ધારો કે એક વિધાન p ઓફ n, જે કંઈ પણ વિધાન તમને આપ્યું હોય પ્રત્યેક n બિલોંગ્સ ટુ n માટે, એ વિધાનને p ઓફ n તરીકે તમારે પહેલાં ધારી લેવાનું. પછી તમારે એ વિધાનને n બરાબર 1 માટે સત્ય છે, p ઓફ 1 સત્ય થાય છે એવું તમારે સાબિત કરવાનું રહેશે. એટલે n બરાબર 1 માટે આ સાચું છે એવું સાબિત કરી દેવાનું. એ સાબિત થઈ જાય પછી n બરાબર k માટે એ સાચું છે એમ આપણે ધારી લેવાનું. ઓકે,
વચ્ચેનો પાર્ટ છે એન બીજું સ્ટેપ જે છે એમાં n બરાબર k માટે આપેલું વિધાન સાચું છે એમ ધારી લેવાનું અને એના પછીની તરતની સંખ્યા n બરાબર k પ્લસ આ k છે આ k પ્લસ 1 k પ્લસ 1 માટે p ઓફ k પ્લસ 1 સત્ય છે એમ સાબિત કરવાનું છે. તો આ રીતે તમે p ઓફ k પ્લસ 1 સત્ય છે એવું સાબિત કરી દેશો. ગણતરીનું કેલ્ક્યુલેશન વાળો પાર્ટ છે ત્રીજા સ્ટેપની અંદર જ આવશે. પહેલું અને બીજું સ્ટેપ બહુ નોર્મલ હશે, એકદમ સહેલા છે. સમજવાનું જે કાંઈ પણ હશે એ ત્રીજા સ્ટેપની અંદર જ હશે. તો આ ત્રીજા સ્ટેપની અંદરની ગણતરીઓ આપણે સમજવાની. તમને નાના એવા અવયવ પાડતા આવડતું હશે, સામાન્ય કાઢવાના, અવયવ પાડવાના, આવું જ કરવાનું છે. એકદમ સહેલું કામ છે. તો p ઓફ k પ્લસ 1 સત્ય થઈ જાય, વળી p ઓફ 1 છેલ્લે લખવાનું પાછું આટલું આવશે કે વળી p ઓફ 1 તો સત્ય છે, તો p ઓફ k સત્ય છે એમ લઈ અને આપણે ધારી અને p ઓફ k પ્લસ 1 સત્ય છે એવું આપણે બતાવી દીધું છે. તો આપણે કહી શકીએ કે ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી આપેલું વિધાન જે છે એ n બિલોંગ્સ ટુ n દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે સાચું છે એવું આપણે કહી શકીએ. જો મિત્રો 3 સ્ટેપમાં કામ કરવાનું છે. કયા 3 સ્ટેપ? n બરાબર 1 માટે, n બરાબર k માટે અને n બરાબર k પ્લસ 1 માટે. n બરાબર 1 માટે પહેલું સ્ટેપ છે એ આપણે ચકાસવાનું છે, મતલબ ચેક કરવાનું છે કે n બરાબર 1 માટે એની ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સાચી છે કે નહીં. પછી જ રીતે n બરાબર k માટે બીજા સ્ટેપમાં કાંઈ તમારે સાબિત નથી કરવાનું, ચેક નથી કરવાનું, માત્ર ધારણા કરવાની છે કે આ વિધાન છે એ n બરાબર k માટે સાચું છે. અને n બરાબર એના પછીની તરતની સંખ્યા એટલે n બરાબર k પ્લસ 1 માટે આ વિધાન સાચું છે એમ સાબિત કરી દેવાનું છે. તો તમે જે શ્રેણીની અંદર જેટલી શ્રેણીઓ આપેલી હોય કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો 1 2 3 4 અપ ટુ n સુધીની સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થાય, તો આ સરવાળો પણ તમે ગાણિતિક અનુમાનની મદદથી સાબિત કરી શકો કે એનો સરવાળો આપણે જાણીએ કે n ઇન્ટુ n પ્લસ 1/2 થાય. તો એ એકચ્યુઅલમાં ગાણિતિક અનુમાન સિદ્ધાંત ઉપરથી આપણે સાબિત કરી શકીએ કે n બરાબર 1 માટે એ સાચું છે, પછી n બરાબર k માટે સત્ય છે એવું ધારી અને n બરાબર k પ્લસ 1 માટે સાચું છે એવું આપણે બતાવી દઈએ તો આપેલું વિધાન છે આ સરવાળો છે એ દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે સાચો છે એવું આપણે બતાવી શકીએ મિત્રો. તો આ 3 સ્ટેપને તમારે ફોલો થવાનું છે. આખા ચેપ્ટરની અંદર આ 3 સ્ટેપ ફોલો કરવાના છે. પહેલાં p ઓફ n માટે વિધાન ધારી લેવાનું, આપેલું વિધાન છે ને p ઓફ n કહી દેવાનું. પછી n બરાબર 1 માટે તમારે ચેક કરી લેવાનું કે ડાબી બાજુ જમણી બાજુ સમાન આવે છે કે નહીં. અને પછી n બરાબર k માટે p ઓફ k સત્ય છે એમ ધારી લેવાનું. અને એના પછીનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ n બરાબર k પ્લસ 1 માટે ત્રીજા સ્ટેપમાં આપણે સાબિત કરશું. ત્રીજું સ્ટેપ સાબિત કરશું એમાં જે બીજા સ્ટેપમાં આપણે ધાર્યું છે n બરાબર k માટે સાચું છે એનો ઉપયોગ કરશું આપણે અને એની મદદથી આપણે ત્રીજું સ્ટેપ છે એના પછીનું સ્ટેપ છે એ સાબિત કરશું અને સાબિત થઈ જશે એટલે આપણે કહી શકશું ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતની મદદથી કે ભાઈ એક વસ્તુ માટે સાચું છે તો k માટે સાચું છે તો એના પછીની વસ્તુ માટે પણ સાચું છે. આમ દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે સાચું છે એવું આપણે કહેશું. તો ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ ઉપર જઈએ એટલે તમને આ ત્રણેય સ્ટેપ છે એ કેવી રીતે કરવાના છે એનો વ્યવસ્થિત ખ્યાલ આવશે મિત્રો. ચાલો જોઈએ આપણે આના પછી. આ પહેલાં નોંધી લ્યો આખો આપણો ગણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત આટલો છે. આની અંદર આપણે થિયરીમાં બસ આટલું જ છે. હવે પછી આપણે દાખલાઓ જ ગણવાના છે મિત્રો. તો નોંધી લ્યો આ પહેલાં. ચાલો મિત્રો આવો પહેલા ઉદાહરણ ઉપર n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 એક અથવા એકથી મોટી સંખ્યા માટે સાબિત કરો કે 1નો વર્ગ વત્તા 2નો વર્ગ વત્તા 3નો વર્ગ અપ ટુ nનો વર્ગ મતલબ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાના વર્ગોનો સરવાળો n ઇન્ટુ n પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2n પ્લસ 1/6 આ જો સૂત્રો જે અહીં સાબિત કરીએ છીએ એ શ્રેણીની અંદર પણ આવતા સૂત્રો છે એની અંદર પણ આ સૂત્રો છે એના માટે તમારે દાખલાઓ ગણવાના થશે. તો આ સૂત્રો પણ આપણે યાદ રાખવાના થશે ત્યારે અહીંયા યાદ રાખવાની જરૂર નથી પણ ત્યાં યાદ રાખવા પડશે તમારે. ઓકે તો 1 થી n સુધીની પ્રાકૃતિક સંખ્યાના વર્ગોનો સરવાળો n ઇન્ટુ n પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2n પ્લસ 1/6 થાય છે. આપણે ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતની મદદથી સાબિત કરશું. ચાલો કરીએ આપણે જે કાંઈ શીખ્યા છીએ એની મદદથી. તો પહેલું કામ શું કરવાનું મિત્રો તો કે આપેલા વિધાનને p ઓફ n તરીકે ધારી લેવાનું. એટલે ધારો કે p ઓફ n તરીકે એટલે કે 2 જેમ 1નો વર્ગ 2નો વર્ગ 3નો વર્ગ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ nનો વર્ગ બરાબર n ઇન્ટુ n પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2n પ્લસ 1/6 ફોર ઓલ n બિલોંગ્સ ટુ n માટે છે. આવું આપણે ધારી લીધું વિધાન p ઓફ n. હવે પહેલું સ્ટેપ આપણું સ્ટેપ 1 n બરાબર 1 માટે. હવે n બરાબર 1 માટે તમારે આ સાબિત કરવાનું છે તો એના માટે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ લેવાની. તો ડાબી બાજુની અંદર તમે જોશો તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની અંદર n બરાબર 1
એટલે એનું લાસ્ટ ટર્મ જે છે એમાં n બરાબર 1 મૂકશો તો પણ ચાલશે, અથવા તો આ બધા પદો છે એમાં એનું n બરાબર 1 એટલે એક જ પદનો સરવાળો થયો કહેવાય, n બરાબર 2 તો પ્રથમ બે પદોનો સરવાળો, n બરાબર 3 તો પ્રથમ ત્રણ પદોનો સરવાળો લેવાનો આપણે. તો n બરાબર 1 માટે આપણે કરીએ છીએ એટલે 1નો વર્ગ બરાબર 1 થાય. હવે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ લઈ કે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જે આપી છે n × n + 1 × 2n+1/6 એમાં n ની જગ્યાએ 1 મૂકી દેવાનો. તો આ 1 × 1 + 1 × 2 × 1 + 1/6. તો તમે આની અંદર જોઈ શકશો કે 1 + 1 એટલે આ 2 થશે, ઇન્ટુ 2 + 1 એટલે આ 3/6. તો આ 6 કેન્સલ થશે, તો આ 1 મળ્યા. એનો મતલબ કે તેથી P(1) સત્ય છે. n બરાબર 1 માટે આ સાચું છે વિધાન એવું આપણે ચકાસી દીધું. એની ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સરખી મળી છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ સમાન મળી છે. અહીંયા આપણે એક લખી દઈએ, તેથી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, તેથી P(1) સત્ય છે. હવે આપણું બીજું સ્ટેપ આવે છે n બરાબર k માટે આપેલા વિધાનને ધારી લેવાનું. તો સ્ટેપ 2 n બરાબર k માટે ધારો કે P(k) સત્ય છે. તો આપેલું વિધાન છે એને એમાં n જ્યાં દેખાય છે અહીંયા k મૂકીને એ જ આખું વિધાન અહીંયા લખવાનું. તો P(k) માટે વિધાન શું થશે? તો કે 1નો સ્ક્વેર, 2નો સ્ક્વેર, 3નો સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ પ્લસ kનો સ્ક્વેર. ઓકે, આમાં જે n છે ને અહીંયા બધે k મૂકી દેવાના આવે, કારણ કે આપણે k માટે ધાર્યું છે. તો k × k + 1 × 2k + 1/6. આ વિધાન ફોર ઓલ k બિલોંગ્સ ટુ n માટે સાચું છે એવું આપણે ધારી લીધું છે. હવે આને નંબર 1 આપી દેવાનો આપણે. હવે આપણું ત્રીજું સ્ટેપ છે એ અગત્યનું સ્ટેપ છે. સ્ટેપ 3 n બરાબર k + 1 માટે P(k + 1) સત્ય છે તેમ સાબિત કરીશું કે, મતલબ પહેલાં લખી નાખશું આપણે કે શું સાબિત કરશું આની મદદથી. તો આપેલું વિધાન છે એમાં આપણે 1નો સ્ક્વેર, 2નો સ્ક્વેર, 3નો સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ પ્લસ k + 1નો સ્ક્વેર બરાબર. અહીંયા જ્યાં કે n આવે છે ને એની જગ્યાએ n k + 1 લખ્યા છે, એમ અહીંયા બધે n છે, અહીંયા k + 1 લખશો એટલે અહીંયા k + 1 પછીના સ્ટેપ માટે k + 1 + 1 એટલે k + 2 થશે, અને અહીંયા k + 1 મૂકશો અને બે અંદર ગુણશો એટલે 2k + 2 + 1 એટલે 2k + 3 થશે. આ 2k + 3/6. આવું આપણે આ લઈ અને આ સાબિત કરવાનું છે, જેમાં આપણે n બરાબર k માટે સાચું છે એનો આપણે ઉપયોગ કરશું. હવે સાબિત કરવા માટે આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આની લઈ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે આપણી પાસે 1 સ્ક્વેર, 2 સ્ક્વેર, 3 સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ પ્લસ k + 1નો સ્ક્વેર. હવે આ વિધાન k સુધી સાચું છે, તો k + 1ની આગળનું પદ છે એ k થશે, k સ્ક્વેર. તો અહીંયા સુધી લખવાનું ફરી પાછું 2નો સ્ક્વેર, 3નો સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ પ્લસ k સ્ક્વેર પ્લસ k + 1નો સ્ક્વેર. કારણ કે આની આ જેમ ડોટ જાય છે તો આની આગળનું પદ હોય k સ્ક્વેર હોય, એટલે આ જે છેલ્લું પદ k + 1 લખ્યું હોય એની આગળનું એક પદ k વાળું પદ લખવાનું, k સ્ક્વેર. તો અહીંથી 1ના સ્ક્વેરથી લઈ અને kનો સ્ક્વેર છે એના માટે તો આપણે ધાર્યું છે કે આ સાચું છે એવું ધાર્યું છે, તો એના બરાબર અહીંયા જે લખ્યું છે એ આપણે આખું લખી શકીએ. તો અહીંયા આપણે આ મૂકી દઈએ, તો k × k + 1 × 2k + 1/6 પ્લસ k + 1નો હોલ સ્ક્વેર. કોના ઉપરથી? તો કે 1 પરથી આપણે આ લખ્યું છે. હવે આની અંદર આ બે પદની અંદર સાદુરૂપ આપી અને આપણે આવું સાબિત કરવાનું છે. જો આની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લીધી છે અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ લઈ આવી દેશું તો આ વિધાન છે એ n બિલોંગ્સ ટુ n માટે સાચું છે એવું આમાં ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતની મદદથી સાબિત થયું કહેવાય. તો હવે આની અંદર પહેલાં સાદુરૂપ આપીએ એના માટે k + 1 બેમાંથી પહેલાં કોમન કાઢી લઈએ. તો k + 1
કાઉન્સમાં વધશે કે ઇન્ટુ 2k પ્લસ 1 વત્તા અને આને બાય 6 ઇન્ટુ અહીંયા વધશે કે પ્લસ 1 એક વધશે. હવે આ 6 છે એને અહીંયા ગુણી અને આપણે આગળ સાદુરૂપ આપશું તો આ થશે કે પ્લસ 1 ઇન્ટુ આને અંદર ગુણી દઈશું તો 2k સ્ક્વેર વત્તા કે વત્તા 6 પણ અહીં ગુણી દઈશું તો 6k પ્લસ 6 ના છેદમાં 6. તો અહીં સુધી આપણે કર્યું છે. હવે આગળ હજી સાદુરૂપ આપણે આપવું પડશે એમાં. તો બરાબર હવે આ 2k સ્ક્વેર આ 6k પ્લસ 1 એટલે 7k થઈ જશે. તો k પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2k સ્ક્વેર પ્લસ 7k પ્લસ 6 બાય 6 બરાબર. ચાલો હવે અહીંયા 6 દુ 12 આનો બેનો આનો અવયવ પાડવા જોશે એટલે 6 દુ 12 12ના ભાગ પાડીને સરવાળાથી 7 તો 3 ચોક 12 ભાગ પડી જશે. એટલે અહીંયા આપણે લખશું k પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2k સ્ક્વેર પ્લસ 4k પ્લસ 3k પ્લસ 6 બાય 6 બરાબર k પ્લસ 1 પહેલાં બે પદમાંથી અને છેલ્લા બે પદમાંથી કોમન કાઢો. પહેલાં બે પદમાંથી 2k કોમન નીકળશે એટલે હું લખું છું 2k પ્લસ છેલ્લા બેમાંથી 3 કોમન નીકળશે અને છેલ્લા બેમાંથી 3 કોમન કાઢ્યા પછી અહીંયા કેટલા વધશે તો કે k પ્લસ 2 વધશે એટલે આ k પ્લસ 2. તો આ k પ્લસ 1 ઇન્ટુ k પ્લસ 2 અને 2k પ્લસ 3 બાય 6. તો આ જ આપણે જોતું હતું, આ જ આપણે સાબિત કરવું હતું. તો એ આવી ગયું છે એટલે આ થઈ ગઈ આપણી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. તેથી p ઓફ k પ્લસ 1 સત્ય છે એવું આપણે સાબિત કર્યું કહેવાય. વળી p ઓફ 1 સત્ય છે તેથી p ઓફ k સત્ય છે એમ્પ્લાઇઝ p ઓફ k પ્લસ 1 સત્ય છે એવું આપણે સાબિત કર્યું. તેથી ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી પ્રત્યેક n બિલોંગ્સ ટુ n માટે p ઓફ n સત્ય છે એવું સાબિત થયું કહેવાય મિત્રો. ઓકે, તો આ રીતે આપણે ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતની મદદ જો દાખલા થોડાક આમ લેન્થવાળા થશે કારણ કે અહીંયા થોડુંક તમારે સાદુરૂપ આપવું પડશે પણ બધા એક જ પ્રકારના એક જ લયમાં દાખલા આવશે. 3 સ્ટેપમાં બધા દાખલા કરવાના એટલે ક્યાંય તમને તકલીફ પડે એવું છે નહીં. તમે જોશો ફરી પાછું આપણે વાત કરી લઈએ કે n બરાબર 1 માટે તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં n બરાબર 1 એટલે એનું સરવાળો આપ્યો હોય ત્યારે n બરાબર 1 માટે પહેલું પદ લેવાનું અથવા તો છેલ્લું પદ જે એનું nમું પદ હોય એમાં n બરાબર 1 મૂકી દેવાના એટલે n નો સ્ક્વેર એટલે 1 નો સ્ક્વેર બરાબર 1. હવે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ જે આખી આપેલી હતી n ઇન્ટુ n પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2n પ્લસ 1 બાય 6 છે એની અંદર n બરાબર 1 છે તો n બરાબર 1 મૂકી દીધા એટલે 1 1 પ્લસ 1 2 ઇન્ટુ 1 પ્લસ 1 પ્લસ 1 બાય 6. તો આ તો 1 છે આ 2 થશે અને આ 2 ને 1 3 ના છેદમાં 6 એટલે 3 દુ 6 બાય 6 એટલે 1. એટલે અહીંયા આપણને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડ સમાન મળી છે. તો આપેલું વિધાન છે એ p ઓફ 1 માટે સાચું છે એવું આપણે ચકાસી દીધું છે. હવે આપણે બીજું સ્ટેપ કરો ત્યારે n બરાબર k માટે આ વિધાન સાચું છે એવું ધારી લેવાનું છે. તો અહીંયા n બરાબર k માટે ધારો કે p ઓફ k સત્ય છે તો p ઓફ k માટે વિધાન લખવાનું એટલે કે આ જે વિધાન છે એમાં n ની જગ્યાએ k મૂકી દેવાના એટલે 1 નો સ્ક્વેર 2 નો સ્ક્વેર 3 નો સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ પ્લસ k નો સ્ક્વેર બરાબર k ઇન્ટુ k પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2k પ્લસ 1 બાય 6 ફોર ઓલ k બિલોંગ્સ ટુ n. આને આપણે 1 નંબર આપી દેવાનો. આનો ઉપયોગ છે એ આપણે જ્યારે આ k પ્લસ 1 માટે સાબિત કરશું એમાં કરવાનો હોય હંમેશા. તો હવે ત્રીજું સ્ટેપ છે સ્ટેપ 3 n બરાબર k પ્લસ 1 માટે p ઓફ k પ્લસ 1 સાચું છે એમ સાબિત કરવા શું સાબિત કરશું એ આખું વિધાન લખી દેવાનું આપણે. તો સાબિત કરવાનું શું થશે તો કે 1 નો સ્ક્વેર 2 નો સ્ક્વેર 3 નો સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ પ્લસ આમાં n આવે છે અહીંયા k પ્લસ 1 નો સ્ક્વેર બરાબર અહીંયા n છે તો અહીંયા k પ્લસ 1 અહીંયા n છે અહીંયા k પ્લસ 1 પ્લસ 1 એટલે k પ્લસ 2 થશે અને અહીંયા n છે અહીંયા k પ્લસ 1 મૂકીશ તો k પ્લસ 1 અને 2 ગુણીશ એટલે 2k પ્લસ 2 પ્લસ 1 એટલે 2k પ્લસ 3 બાય 6 આવું સાબિત કરવાનું છે. તો એના માટે આપણે એની ડાબી બાજુ લેવાની. ડાબી બાજુમાં k પ્લસ 1 પદ સુધી છે એની આગળનું પદ લખવાનું k વાળું એટલે એ અહીંયા હોય એ જ છેલ્લું પદ થાય એનું k વાળું.
તો કે સુધી અને એના પછી આ કે પ્લસ વનનો સ્ક્વેર લખવાનો. તો 1 થી લઈ અને કે સુધીના પદોના વર્ગોનો સરવાળો છે એ આપણી પાસે પરિણામ 1માં આપ્યો છે. તો આનો ઉપયોગ આપણે અહીંયા કરવાનો. આ જે આખું છે એની જગ્યાએ આપણે કે ઇન્ટુ કે પ્લસ વન ઇન્ટુ 2k પ્લસ 1/6 લખી દીધું છે, વત્તા આ કે પ્લસ વનનો હોલ સ્ક્વેર આપણે મૂક્યો છે. પછી બરાબર બેમાંથી કે પ્લસ વન સામાન્ય કાઢી લીધા, બાકી વધ્યું આપણામાં લખ્યું. પછી અહીંયા આપણે અવયવ પાડી અને સાદુરૂપ આપ્યું છે. તો આપણને રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે એ અહીંયા જે આપણે આવું સાબિત જે કરવાનું હતું એના જેવી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ આપણને મળી ગઈ છે મિત્રો. તો આ વિધાન પી ઓફ કે પ્લસ વન માટે સાચું છે, વળી એન બરાબર 1 માટે આપણે સત્ય છે એમ ચકાઈશું છે. તો પી ઓફ કે પ્લસ વન માટે સાચું છે એમ લઈ અને પી ઓફ કે માટે સાચું છે એમ લઈ અને પી ઓફ કે પ્લસ વન માટે સાચું છે એવું બતાવી દીધું. તો આપણે કહી શકીએ કે ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી આપેલું વિધાન છે એ દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે સાચું છે. તો મિત્રો એકદમ સહેલું છે, થોડું લખાણ કરવાનું આવશે પણ એક જ સરખા દાખલા છે, એટલે 2 દાખલા જોશો એટલે તમને મજા આવવા માંડશે આની અંદર. ખૂબ જ સહેલું ચેપ્ટર છે, નોંધી લ્યું પહેલાં મિત્રો. ચાલો મિત્રો, ઉદાહરણ 1 આપણે કર્યું હતું. હવે જો આની અંદર છે આપણે 3 ટાઈપના દાખલા કરવાના આવશે. એક પદોના સરવાળા આધારિત દાખલા, આ ઉદાહરણ પહેલું હતું, એની પહેલેથી જ તમે પાના ઉપર ટાઈપ 1 કરી અને લખી નાખજો પદોના સરવાળા આધારિત દાખલા, જેની અંદર આ રીતે કોઈ આપણને શ્રેણી આપી હશે, એ શ્રેણીનો સરવાળો છે એ આટલો જે કાંઈ પણ થતો હશે એ આપણે સાબિત કરવાનો હશે. બીજા છે એ વિભાજ્યતાવાળા દાખલા આવશે અને ત્રીજા છે અસમતાવાળા દાખલાઓ આવશે. તો આપણે ટાઈપ પ્રમાણે જ કરતા જઈએ એટલે બધામાં મેથડ છે એ તમને એક સરખી રહીએ તો સમજાઈ જાય મિત્રો વ્યવસ્થિત. તો અહીંયા આપણે આ ખાસ ઉપર લખી નાખજો ઉદાહરણ 1 ની આગળ કે પદોના સરવાળા આધારિત દાખલાઓ. હવે એમાં આપણે ઉદાહરણ 2 નથી કરવાનું, ઓકે, એ પછી કરશું, પછીના ટાઈપની અંદર આવશે. એમાં ઉદાહરણ 3 નંબરનું છે કે પ્રત્યેક n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 માટે સાબિત કરો કે 1/1 0.2 નથી, આ 1 into 2 છે, 1 into 2 પ્લસ 1/2 into 3 પ્લસ 1/3 into 4 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 1/n into n પ્લસ 1, મતલબ ગુણાકારમાં છે, વચ્ચે ટપકા છે એ પોઈન્ટ નથી, ઓકે, એકદમ વચ્ચે કરવાના છે. 3.4 ને નીચે નથી કરવાનું, વચ્ચે કરવાનું, અથવા તો ગુણાકારની નિશાની કરશો તો પણ ચાલશે. તો બરાબર n/n પ્લસ 1 આપણે આ વિધાન છે એ સાબિત કરવાનું છે n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 માટે, 1 અથવા 1 થી મોટી સંખ્યા માટે. તો આપણે એને પહેલાં પી ઓફ એન તરીકે ધારી લેવાનું. ધારો કે પી ઓફ એન તરીકે 1/1 into 2 પ્લસ 1/2 into 3 પ્લસ 1/3 into 4 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 1/n into n પ્લસ 1 બરાબર n/n પ્લસ 1, પ્રત્યેક n બિલોંગ્સ ટુ n માટે. હવે આપણા 1 by 1 3 સ્ટેપની અંદર આપણે કામ કરવાનું છે. તો n બરાબર 1 માટે આપણે પહેલું સ્ટેપ લઈ, એમાં આપણે ચકાસવાનું છે. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આપણે એની લેશું. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ એટલે આ પહેલું પદ 1/1 into 2, અથવા તો લાસ્ટ પદ છે એમાં n બરાબર 1 મૂકો, બે એક જ થશે, ઓકે. તો 1/1 into 2 એટલે આ 1/2 થશે. પછી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે, તો રાઇટ હેન્ડ સાઈડની અંદર તમારે n/n પ્લસ 1 છે, એમાં n ની જગ્યાએ 1 મૂકી દો. તો 1/1 પ્લસ 1 એટલે 1/2, મતલબ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ આપણને મળી છે. તો આ વિધાન છે એ પી ઓફ 1 સત્ય છે એવું સાબિત થઈ ગયું કહેવાય, ઓકે. એટલે આપેલું વિધાન છે એ n બરાબર 1 માટે સાચું છે એવું આપણે સાબિત કર્યું. એટલે અહીં લખવાનું કે પી ઓફ 1 સત્ય છે. હવે પી ઓફ 1 સત્ય છે, પછીનું બીજું સ્ટેપ આપણું આવશે સ્ટેપ 2, n બરાબર k માટે ધારો કે પી ઓફ k સત્ય છે. પી ઓફ કે માટે સાચું છે એમ ધારી લેવાનું છે. ધાર્યા પછી વિધાન શું થશે એ નીચે લખવાનું. એટલે પી ઓફ કે વિધાન શું થશે તો કે આમાં જ્યાં બધે n આવે છે અહીંયા કે મૂકી દેવાનો છે બધે. એટલે 1/1 into 2 પ્લસ 1/2 into 3 પ્લસ 1/3 into 4 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 1/k into k પ્લસ 1 બરાબર k/k પ્લસ 1, જ્યાં k બિલોંગ્સ ટુ n છે. આને 1 નંબર આપી દેવાનો. આનો ઉપયોગ આપણે જ્યારે k+1 માટે વિધાન સાબિત કરીએ ત્યારે કરવાનો હોય છે. બધા દાખલાની અંદર આ જે k વાળું વિધાન તમે ધારશો એનો ઉપયોગ k+1 વાળું સાબિત કરશો એમાં કરવાનો હોય હંમેશા. તો મિત્રો આપણે n બરાબર k માટે વિધાન સાચું છે એમ ધારી લીધું અને શું વિધાન થશે એ લખી દીધું, એને 1 નંબર આપી દીધો. હવે n બરાબર 3 માં k+1 માટે ત્રીજું સ્ટેપ કરીએ, સ્ટેપ 3. n બરાબર k+1 માટે પી ઓફ k+1 સત્ય છે તેમ સાબિત કરીશું
કે શું સાબિત કરશું એ વિધાન લખી નાખવાનું પહેલાં. એટલે કે આ વિધાન જે કે માટે લખ્યું છે અથવા તો આ વિધાન જે એન માટે છે એન આવે છે અહીંયા તમારે k+1 હવે મૂકી અને આખું વિધાન લખવાનું છે. તો આવું થશે 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 1 અહીંયા n છે અહીંયા k+1 એટલે આ k+1 અને આ અહીં k+1 + 1 એટલે આ થશે k+2 બરાબર. ઉપર k+1 n ની જગ્યાએ અને નીચે k+1 + 1 એટલે k+2 એટલે k+1 ના છેદમાં k+2 આવું આપણે સાબિત કરવાનું થશે. તો હવે એના માટે આપણે એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈએ. હવે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બરાબર 1/1 × 2 1/2 × 3 + 1/3 × 4 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 1/k+1 × k+2 બરાબર. હવે આ જે k+1નું પદ છે એની આગળનું પદ તમારે લખવાનું છે. એની આગળનું પદ એ કયું થાય તો કે 1/k × k+1. આનું જે છેલ્લું પદ હોય એ જે છેલ્લું k+1નું પદ છે એની આગળનું પદ અહીંયા હોય એ જ થાય હંમેશા. તો 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 1/k × k+1 પ્લસ 1/k+1 × k+2 મતલબ k+1નું પદ છે એની આગળનું પદ આપણે kનું પદ લખ્યું. તો હવે આ 1 થી લઈ અને k પદ સુધીનો સરવાળો 1 થી લઈ અને k પ્લસ છેલ્લું પદ એમનેમ રહેશે. આ જે પદ છે k પદોનો સરવાળો એ આપણી પાસે છે એના માટે આપણે ધારી લીધું છે વિધાન સાચું છે એટલે એના બરાબર આપણે પરિણામ 1 ઉપરથી k/k+1 મૂકી શકીએ. તો અહીં મૂકી દઉં આખા પદની જગ્યાએ k/k+1 વત્તા 1/k+1 × k+2 આ લખી નાખશું કે 1 ઉપરથી આપણે કિંમત મૂકી છે. હવે બેયનું સાદુરૂપ આપવાનું છે તો બેયનો લસા k+1 × k+2 થશે. તો જેના છેદમાં બે પદ નથી એને જે પદ ઘટતું હોય એના વડે એના અંશને ગુણી દઈએ. એટલે અહીંયા k+ સામાન્ય કાઢવા હોય તો પણ કાઢી શકો. આ k × k+2 + 1 ના છેદમાં k+1 × k+2 બરાબર. આને તમે અંદર ગુણશો એટલે k² + 2k + 1 આ k² + 2k + 1 ના છેદમાં k+1 × k+2. તો અંશમાં જોશો તો k² + 2k + 1 મતલબ x² + 2x + 1 જેવું થઈ ગયું ને મિત્રો. મતલબ કે પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી બની ગઈ છે એટલે k+1 ના હોલ સ્ક્વેર જેવું થઈ ગયું કહેવાય. એટલે એની જગ્યાએ આપણે k+1 નો હોલ સ્ક્વેર મૂકશું અને k+1 × k+2. તો એક k+1 એક k+1 કેન્સલ થઈ જશે. એ કેન્સલ થઈ જશે એટલે અંશમાં એક k+1 વધશે અને છેદમાં k+2 છે એટલે k+1/k+2 = રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. તો આ મળી ગઈ આપણને મિત્રો k+1/k+2 એની રાઇટ હેન્ડ સાઈડ મળી ગઈ છે. તો મિત્રો આ વિધાન છે તેથી p(k+1) સત્ય છે. આમ આપણે p(k) સત્ય છે એમ લઈ અને p(k+1) સત્ય છે એવું આપણે સાબિત કરી દીધું છે. તો આના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે તેથી ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી પ્રત્યેક n બિલોંગ્સ ટુ n માટે p(n) સત્ય છે એવું સાબિત થયું કહેવાય મિત્રો. તો આ સરવાળા પર આધારિત દાખલા હતો જેમાં આપણે n = 1 માટે સત્ય છે એમ ચકાસી દીધું. પછી n = k માટે એ સાચું છે એવું ધારી લીધું અને એનો ઉપયોગ કરી અને n = k+1 માટે આપેલું વિધાન સાચું છે એવું આપણે થોડું સાદુરૂપ આપી એની અંદર અવયવ પાડીને એ આપણે બતાવી દીધું છે. તો p(k+1) માટે સાચું છે. આમ p(k+1) માટે સત્ય છે એમ્પ્લાઇઝ p(k+1) માટે સત્ય છે એવું બતાવી દીધું. તો ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત પરથી કહી શકીએ કે આ વિધાન છે એ પ્રત્યેક n બિલોંગ્સ ટુ n માટે સાચું છે મિત્રો. તો નોંધી લો મિત્રો આ દાખલાને. બે ઉદાહરણ આપણે જોયા, પહેલું અને ત્રીજું ઉદાહરણ. હવે પછીના ઉદાહરણ છે એ બીજા ટાઈપ પ્રમાણેના છે એટલે હવે સીધું આપણે સ્વાધ્યાય 4.1 એક જ સ્વાધ્યાય છે આની અંદર એકદમ નાનકડું છે. આખા
ટેક્સ્ટબુકની અંદર સૌથી નાનામાં નાનું ચેપ્ટર આ છે. ઓકે, માત્ર દાખલાઓ થિયરીમાં એક જ થિયરી ઉપર બધું ચાલે છે. તો સ્વાધ્યાય 4.1 ની અંદર બધાય દાખલા આપણે ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતની મદદથી કરવાના છે. એમાં પહેલો દાખલો છે સાબિત કરો કે એક શ્રેણી આપી છે આપણને 1 + 3 + 3 સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 3n - 1 બરાબર 3n - 1/2. પ્રત્યેક n બિલોંગ્સ ટુ n માટે આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો મેં અહીંયા ફર્મો છે એ હવે રેડી જ રાખ્યો છે કે જેથી કરીને જે કાંઈ ગણતરીના સ્ટેપ આવે છે એ જ મારે લખીને સમજાવવાના રહીએ. દર વખતે આ બધું લખવું પડે નહીં. ચાલો મિત્રો, તો હવે અહીંયા જોઈએ પહેલું આપણે કામ શું કરવાનું, તો કે આપેલા વિધાનને n બરાબર p ઓફ n તરીકે ધારી લેવાનું, પછી n બરાબર 1 માટે ચકાસવાનું. તો 1 + 3 + 3 સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 3n - 1 બરાબર 3n - 1/2 ફોર ઓલ n બિલોંગ્સ ટુ n માટે આપણે આ વિધાન ધારી લીધું છે. હવે n બરાબર 1 માટે એટલે એનું પ્રથમ પદ 1 અથવા તો 3n - 1 લેશો તો પણ ચાલશે. 3n - 1 એટલે 0, 3 અને 3 એટલે 1, 3ની 0 ઘાત એટલે 1. પછી અહીંયા તમે મૂકશો 3n - 1/2 તો 3માંથી 1 જશે એટલે 2/2 બરાબર 1. એનો મતલબ આપણને અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડે 1 અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડે 1 મળી ગઈ છે. એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇક્વલ ટુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, તો p ઓફ 1 છે એ સત્ય છે એમ સાબિત થઈ ગયું. હવે n બરાબર k માટે આપણે p ઓફ k સાચું છે એવું ધારી લઈએ. એટલે આપેલા વિધાનને માં n ની જગ્યાએ k મૂકી દઈએ. 1 + 3 + 3 સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 3k - 1 બરાબર 3k - 1/2 ફોર ઓલ k બિલોંગ્સ ટુ n. આને એક નંબર આપી દેવાનો મિત્રો આપણે. ઓકે, તો n બરાબર 1 માટે આપણે સાબિત કરી દીધું, n બરાબર k માટે ધારી લીધું. હવે ત્રીજું સ્ટેપ આપણું આવશે n બરાબર k + 1 માટે આ સાચું છે એમ સાબિત કરવા. શું સાબિત કરવું પડશે? એ વિધાન લખવાનું. તો વિધાન હું લખીશ તો 1 + 3 + 3 સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 3 અહીંયા n છે એની જગ્યાએ k + 1 એટલે k + 1 - 1 બરાબર 3k + 1 - 1/2. આવું આપણે સાબિત કરવું પડશે. એના માટે હવે એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈએ એટલે 1 + 3 + 3 સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 3k + 1 - 1. હવે k + 1નું જે પદ છે એની આગળનું પદ લખવાનું. એની આગળનું પદ એ અહીંયા કેમાં પદમાં કે n બરાબર k માટે જે ધાર્યું હોય એનું છેલ્લું પદ જે હોય એ જ એની આગળનું પદ હોય હંમેશા. એટલે 1 + 3 + 3 સ્ક્વેર પ્લસ અપ ટુ પ્લસ 3k - 1 પ્લસ 3k + 1 - 1. તો આ 1 થી લઈ અને 3k + 1 3k - 1 સુધીના એટલે કે k પદો જે આપ્યા છે આ k પદોનો સરવાળો પરિણામ 1 ઉપરથી આપણે મૂકી શકીએ 3k - 1/2. તો 3k - 1/2 વત્તા હવે અહીંયા આપણે આ 1 1 ઉડાડી નાખશું તો ખાલી 3k જ વધ્યા છે અહીંયા 1 પરથી. ઓકે, આની જગ્યાએ આપણે 1 ઉપરથી આ મૂક્યું ને અહીંયા 1 1 પ્લસ માઇનસ છે એટલે ઉડાડી નાખ્યા એટલે 3k જ વધ્યા છે મિત્રો. તો હવે અહીંયા આપણે આનો લસા લઈ લઈએ તો 3k - 1 વત્તા 2 × 3k/2 તો બરાબર 2 વખત 3k વત્તા 1 વખત 3 એટલે 2 ને 1 3 વખત 3k - 1 છેદમાં 2 થશે. હવે અહીંયા પણ 3ની કાંઈ ઘાત નથી તો 1 ઘાત તો હોય જ એટલે આધાર સરખો હોય તો ઘાતનો સરવાળો એટલે k + 1 ઘાત થઈ જશે આની. એટલે 3k + 1 - 1/2. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે જેવું આપણે સાબિત કરવાનું તો 3k + 1 - 1/2 એવું પદ આવી ગયું છે. મતલબ આપણી અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થઈ ગઈ છે. તો p ઓફ k + 1 માટે સાચું છે એમ સાબિત થયું. તો p ઓફ k + 1 સત્ય છે એમ લઈ અને p ઓફ k + 1 સત્ય છે એવું p ઓફ k સત્ય છે એમ લઈ અને p ઓફ k + 1 સત્ય છે એવું આપણે સાબિત કરી દીધું. તો કહી શકીએ કે ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી આપેલું વિધાન છે એ પ્રત્યેક n બિલોંગ્સ ટુ n માટે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે સાચું છે. તો મિત્રો આ થોડો સ્ટેપ તમારે આ છેલ્લે આટલું બધાય દાખલામાં લખવાનું આવશે એટલે આ 2-3 દાખલા ગણશો એટલે તમને પણ યાદ રહી જશે. છેલ્લે p ઓફ k + 1 સત્ય છે, પછી p ઓફ k સત્ય છે એમ્પ્લાઇઝ p ઓફ k + 1 સત્ય છે અને એના પછી ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત પરથી દરેક n બિલોંગ્સ ટુ n માટે આપેલું વિધાન સત્ય છે એવું લખવાનું.
તો આઈ હોપ બધાને વ્યવસ્થિત સમજાય છે ને મિત્રો બધાને? એકદમ સહેલા છે દાખલાઓ, થોડાક આમ કેલ્ક્યુલેશનમાં લાંબા લાગશે, પણ દાખલાઓની અંદર માત્ર થોડીક અહીંયા ગણતરી કરવી પડે ત્રીજા સ્ટેપમાં, બાકી કાંઈ હોતું જ નથી. એટલે એકદમ સહેલા દાખલાઓ છે, આના જેવા સહેલા એકેય દાખલાઓ છે જ નહીં મિત્રો. તો નોંધી લ્યો મિત્રો, પછીનો એના પછી કરીએ. ચાલો મિત્રો, હવે એના પછી એમાં બીજો દાખલો છે, સાબિત કરો કે અહીંયા આપણે ઉદાહરણની અંદર જોયું હતું કે 1 થી n સુધીની પ્રાકૃતિક સંખ્યાના વર્ગોનો સરવાળો n × n + 1 × 2n+1/6 હતો. એમાં અહીંયા પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાના ઘનનો સરવાળો આપ્યો છે n × n+1/2 એનો હોલ સ્ક્વેર, અથવા તો n² × n+1/4. આ 12 આખાઈનો વર્ગ છે, એના બદલે સેપરેટ બધાના વર્ગ કરી નાખો તો પણ ચાલે. તો ચાલો આપણે પહેલું કામ આ કરવાનું. ધારો કે આપેલું વિધાન છે એને p of n તરીકે ધારી લેવાનું. હવે n બરાબર 1 માટે આપણું પહેલું સ્ટેપ છે, n બરાબર 1 માટે આપણે ચકાસીએ કે એ સાચું છે કે નહીં. તો n બરાબર 1 માટે એટલે એનું પહેલું સ્ટેપ 1 નો ઘન 1 થશે. હવે રાઈટ હેન્ડ સાઈડની અંદર n આવે છે, અહીંયા બધે 1 મૂકી દેશું, એટલે 1 × 1 + 1/2 એનો આખાઈનો સ્ક્વેર. તો આ 1 + 1 એટલે 2/2 નો સ્ક્વેર, એટલે એ પણ 1 થશે, એટલે 1 નો સ્ક્વેર બરાબર 1. એનો મતલબ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ આપણને સમાન મળી ગઈ છે. તો આ વિધાન p of 1 માટે સાચું છે એવું આપણે કહી શકીએ. હવે n બરાબર k માટે ધારો કે p of k સત્ય છે, એટલે આપેલા વિધાનને n બરાબર k માટે જ લખવાનું છે આપણે ધારીને. તો આ 1 નો ક્યુબ પ્લસ 2 નો ક્યુબ પ્લસ 3 નો ક્યુબ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ k નો ક્યુબ બરાબર k × k + 1/2 એનો હોલ સ્ક્વેર ફોર ઓલ k બિલોંગ્સ ટુ. આને આપણે 1 નંબર આપી દેવાનો હંમેશા. હવે ત્રીજું સ્ટેપ છે n બરાબર k + 1 માટે p of k + 1 સત્ય છે એવું સાબિત કરવા માટે આપણે શું સાબિત કરશું એ વિધાન લખી નાખવાનું. પછી એની ડાબી બાજુ લઈ અને એની જમણી બાજુ આપણે લઈ આવવાની. તો અહીંયા 1 ક્યુબ 2 ક્યુબ 3 ક્યુબ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ આ n છે એની જગ્યાએ k + 1 એટલે k + 1 નો ક્યુબ બરાબર. હવે આ n છે એની જગ્યાએ k + 1 અને અહીંયા k + 1 મૂકશું એટલે k + 1 + 1 એટલે k + 2 અને /2 એનો હોલ સ્ક્વેર. આવું આપણે સાબિત કરવાના છીએ. તો એના માટે એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ 1 ક્યુબ પ્લસ 2 ક્યુબ પ્લસ 3 ક્યુબ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ k + 1 નો ક્યુબ બરાબર. હવે જે આપણે ડાબી બાજુ લીધી હોય એમાં k + 1 નું પદ હોય, એની આગળનું પદ હંમેશા લખવાનું પહેલાં, કે જેથી કરીને આપણે પરિણામ 1 નો ઉપયોગ ત્યાં કરી શકીએ. તો એની આગળનું પદ આનું છેલ્લું પદ હોય એ જ ત્યાં આગળનું k + 1 ની આગળનું પદ k મું પદ થશે. એટલે 1 ક્યુબ પ્લસ 2 ક્યુબ પ્લસ 3 ક્યુબ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ k ક્યુબ પ્લસ આ k + 1 નું ક્યુબ. હવે k સુધીના પદોનો સરવાળો આપણી પાસે પરિણામ 1 માં આપેલો છે, એટલે k × k + 1 નો હોલ સ્ક્વેર / 2 એનો હોલ સ્ક્વેર મૂકી દઈએ આપણે. એટલે k × k + 1/2 એનો હોલ સ્ક્વેર વત્તા છેલ્લું પદ છે આ k + 1 એનો હોલ ક્યુબ. કોના ઉપરથી? તો કે 1 ઉપરથી આપણે મૂક્યા છે. હવે આનું સાદુરૂપ આપવાનું છે, તો પહેલાં વર્ગ છે બધાનો વર્ગ કરી નાખું. k² × k + 1 નો સ્ક્વેર અને છેદમાં 2 નો વર્ગ 4 વત્તા k + 1 નો ક્યુબ બરાબર. હવે સામાન્ય રીતે જો બહુ વધારે ઘાત આવતી હોય અથવા તો એક કરતાં વધારે પદો જો હોય અને સામાન્ય નીકળતા હોય તો એને પહેલાં સામાન્ય કાઢી લેવાય, કે જેથી કરીને આપણી ગણતરી સરળ થાય. તો અહીંથી k + 1 નો સ્ક્વેર છે, આમાંથી બેમાંથી ઓછી ઘાત જે હોય, બે પદ સરખા જ હોય એમાં ઓછી ઘાત હોય એટલા કોમન નીકળશે. એટલે k + 1 નો સ્ક્વેર કોમન કાઢો તમે તો k + 1 નો સ્ક્વેર અહીંયા વધશે k² વત્તા 4 લસા પણ લઈ લો એટલે 4 × 1 k + 1 અહીંયા વધશે /4. ઓકે, આ 4 છે લસા પણ લઈ લીધા છે અને 1 k + 1 વધ્યા છે. k + 1 નો સ્ક્વેર બહાર કોમન નીકળી ગયો છે. તો આ k + 1 નો સ્ક્વેર × k² વત્તા 4 કે આ 4 છે અંદર ગુણી દે 4k + 4 /4. તો તમે જોઈ શકશો મિત્રો કે k² + 4k + 4 આ પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી થઈ ગઈ છે. k + 2 નો હોલ સ્ક્વેર થઈ ગયો છે મિત્રો. તો આ k + 1 નો સ્ક્વેર × k + 2 નો સ્ક્વેર /4 આપણને મળ્યા છે.
હવે એને આપણે એક સ્ટેપ આગળ લખી દઈએ, ઓકે, હોલ સ્ક્વેરના સ્વરૂપમાં. તો આ બધાયના વર્ગ છે ને છેદમાં 4 છે એનું વર્ગમૂળ 2 કરી અને આખાઈનો વર્ગ આ પ્રમાણે લખી શકીએ આપણે કે k+1 ઇન્ટુ k+2/2 અને એનો આખાઈનો વર્ગ. આ બેયના વર્ગ હતા અને છેદમાં 4 હતા, 4નું વર્ગમૂળ 2 લખ્યું ને આખાઈનો વર્ગ કરી દીધો છે. તો એવું જ આપણે સાબિત કરવાનું હતું. તો રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે એ આપણને મળી ગઈ મિત્રો. તો આ વિધાન p ઓફ k+1 માટે સાચું છે એમ આપણે સાબિત કરી દીધું. તો p ઓફ k+1 સત્ય છે એમ્પ્લાઇઝ p ઓફ k સત્ય છે એમ લઈ અને આપણે p ઓફ k+1 સત્ય છે એમ આપણે સાબિત કરી દીધું. તો ગાણિતીય અનુમાનનો સિદ્ધાંત કહે છે કે તો આ દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે સાચું થશે મિત્રો. ઓકે, કારણ કે 1 માટે સાચું છે, પછી k માટે સાચું છે, એટલે કે આમાં તમે n બરાબર 1 મૂકો અને પછી આ એના પછીનું એટલે k+2 એટલે 1+1 એટલે 2 માટે સાચું થયું. એટલે 1 માટે સાચું થયું, એના ઉપરથી 2 ઉપર સાચું થઈ ગયું. પછી તમે અહીંયા n બરાબર 2 રાખો તો આ 2 ને 3 માટે સાચું થાય. 2 માટે ધારી લીધું હોય એના ઉપરથી 3 માટે સાચું થાય. પછી 3 માટે ધારી લીધું હોય એના ઉપરથી 4 માટે સાચું સાબિત કરે. 4 માટે ધારી લીધું હોય એમ 5 માટે સાબિત કરે. એમ ચાલતું જ જાય અને આખું વિધાન છે એ n માટે સાચું છે એમ સાબિત થઈ ગયું કહેવાય. મતલબ કે આપણે કેમ ડોમિનોની વાત કરી હતી કે એક ડોમિનોને તમે નીચે પાડશો તો એના પછીનો ડોમિનો પડશે, તો બીજો પહેલો પડશે, પહેલાને પાડશો તો બીજો પડશે, બીજાને પાડશો તો ત્રીજો પડે, એના પછીનો ડોમિનો પડે છે. એટલે પહેલો ડોમિનો પડશે એટલે પછીનો ડોમિનો પડશે, એના પછીનો ડોમિનો મતલબ કે ચોરસ કે લંબચોરસ આકારની તકતીઓ આપણે લેવાની છે. તકતીઓ છે, તમે ધક્કો મારો, એક તકતીને ધક્કો મારો એટલે એના પછીની ક્રમશઃ બધી તકતીઓ પડતી જાય. તો આઈ હોપ બધાને છે એ દાખલાઓમાં મજા આવી હશે. એકદમ સહેલા દાખલાઓ છે, થોડાક લેન્ધી છે, મતલબ તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે મિત્રો. ઓકે, બાકી કાંઈ છે નહીં. 3 સ્ટેપમાં કામ કરવાનું છે. p ઓફ n માટે ધારી લેવાનું વિધાન, p ઓફ n બરાબર 1 માટે આપણે ચકાસવાનું, n બરાબર k માટે આપણે ધારી લેવાનું અને પછી n બરાબર k+1 માટે આપણે શું સાબિત કરશું એ લખી અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ એની સાબિત કરી દેવાની. એ કરવા માટે આપણે જે n બરાબર k માટે જે ધાર્યું હોય એનો ઉપયોગ અહીંયા કરવાનો અને પછી એ પ્રમાણે સાબિત થાય એટલે છેલ્લે આ 3 વિધાન લખી અને આપણું ગાણિતીય અનુમાનથી આ વિધાનને સાબિત કર્યું કહેવાય. તો મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરજો અને આવા જ દાખલાઓ છે એ તમને પછી 2 દાખલાઓ હજી ગણીશ, પછી આના જેવા દાખલાઓ તમને હું આપીશ પણ આવતા પીરિયડની અંદર. ત્યાં સુધી નેક્સ્ટ પીરિયડ સુધી રાહ જોવી પડશે આપણે મિત્રોને. ચાલો ફરી પાછા મળશું. ગુડ બાય, આવજો.